Hi, welcome back. ഇന്ന് നമ്മള് ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫിനോൾസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Alcohols and phenols. Preparation of alcohol, some properties. Similarly, preparation of phenols and its properties. So, the first one, preparation of alcohol. You know, alcohol is an organic compound with functional group OH, which is attached to aliphatic or alicyclic group. ഇവിടെ OH ഗ്രൂപ്പുള്ള ഓർഗാനിക് OH ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ആൽക്കഹോൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, OH ഗ്രൂപ്പ് അലിഫാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അലിസൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Phenols are the same group. Phenols also contain the same group, but it is attached to an aromatic ring. Aromatic ring. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഫിനോളില് OH ഗ്രൂപ്പ് aromatic റിംഗിലായിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Directly attached to aromatic ring. And in the case of alcohol, the OH group is directly attached to the alkyl or aliphatic or alicyclic group. So, നമുക്ക് എങ്ങനെ prepare? നമുക്ക് ആകെ ഒരു preparation മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That is from Grignard reagent or using Grignard reagent. How can we prepare alcohol using Grignard reagent? That is the first method we are discussing here. ഇനി Grignard reagent എന്താണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. എന്താണ് Grignard reagent? ആൽക്കൈൽ മാഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡ് ആണ്. ആൽക്കൈൽ മാഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡ്. Alkyl magnesium halides are generally known as Grignard reagents. Alkyl group magnesium halide. General representation of alkyl magnesium halide or Grignard reagent. It is RMgX. ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് Grignard reagent അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൽ മാഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു R എന്ന് പറയുന്നത് CH3 ആവാം, CH3 CH2 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 കാർബണോ 4 കാർബണോ അങ്ങനെ 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 കാർബൺ നമ്പർ ഇഷ്ടംപോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവാം. So the magnesium is attached to carbon R. Here it may be H or any other group or something like that. So an alkyl group is attached. So the bonding is between carbon and magnesium. ഇനി magnesium നമുക്കറിയാം highly electro positive ആണ്. Compared to carbon, it is highly electropositive. Electropositive ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ആ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും? ആറിന് വിട്ടുകൊടുക്കും. റൈറ്റ്. കാർബണായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നീഷ്യം ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോ ആ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ CMg ബോണ്ടിലുള്ള ഈ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ മാഗ്നീഷ്യം കാർബണിന് വിട്ടുകൊടുക്കും. അപ്പൊ മാഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാർബണിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ RMgX എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലീവ്ഡ് ആസ് Mg plus R minus. So there is polarization, we can say. There is a polarization. And it's clear like this, R minus and Mg plus. It exists like this. So it is highly reactive, we can say. It is highly reactive. That reactivity is used to prepare alcohol. The reactivity of Grignard reagent is used to prepare alcohol from aldehydes. Here we are using aldehydes or ketone or simply carbonyl compounds. So the reaction of carbonyl compounds
that is aldehyde ketone with magnesium halide, that is alkyl magnesium halide. Grignard reagent we get corresponding alcohol. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ആൽഡിഹൈഡ് എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീറ്റോൺ എടുക്കാം. ആ ആൽഡിഹൈഡോ കീറ്റോണോ ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡുമായിട്ട് അഥവാ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിച്ചത്. ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് HCHO, HCH, formaldehyde, the first member of aldehydic group, and we can represent it as, okay, HCHO can be represented as can be written as like this, and we know carbonyl group is that carbonyl bond, that is polar bond. പോളാർ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജന്റെ മോളിലേക്ക് പോകും. ഓക്സിജന്റെ മോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാർബണിന്റെ ചാർജ് എന്താവും? പോസിറ്റീവ് ആവും, ഓക്സിജന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, എ പോസിറ്റീവ് ഹിയർ, എ നെഗറ്റീവ് ഹിയർ. സോ ദിസ് CO bond is polar, and that polarization, that polar bond creates a negative charge on oxygen and a positive charge on carbon. So it's a polar bond. We can represent the shifting of electron like this, that is the pi bonded electron, that's pi electron. It is shifted towards oxygen, and oxygen attain a negative charge, consequently carbon attain a positive charge. And suppose we are adding RMgX here, RMgX. As I told earlier, it's a negative charge, a positive charge. So സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നെഗറ്റീവ്, ഇത് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ്, കാർബൺ പോസിറ്റീവ്. സോ അങ്ങനെയാകുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും മാഗ്നീഷ്യം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള മാഗ്നീഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. We can write it as delta positive, delta negative, delta negative, delta positive. Okay, so this delta positively charged magnesium will move to oxygen, and delta negatively charged R group moves to carbon. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, HCOMgX, HCOMgX, H അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, H ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി R ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? So we can write it as like this. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നീഷ്യം കോംപ്ലക്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മള് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തും. ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഓർത്തോള HOH. അഗൈൻ ഇവിടെ ഓർത്തോണം, മാഗ്നീഷ്യത്തിന് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഓക്സിജന് ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ഓക്സിജനും മാഗ്നീഷ്യവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത്? ഓക്സിജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത്. ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മാഗ്നീഷ്യത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഈ മാഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആരേ വരാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആരേ വരുള്ളൂ? ഈ OH ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. നമുക്ക് OH നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ, H പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ MgXന്റെ മുകളിലേക്ക് ആര് വരും? OH മൈനസ് വരും. ഓക്സിജന്റെ മുകളിലേക്ക് ആര് വരും? H പ്ലസ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് വാട്ടർ മോളിക്കുള്ള H പ്ലസ് ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കും OH മൈനസ് MgXന്റെ മോളിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? HCHR as such. Then ഓയിന്റെ മോൾ ആര് വന്നു? ഹൈഡ്രജൻ വന്നു. ബാക്കി എന്താണുള്ളത്? MgX ഉണ്ട് പ്ലസ് MgOHX or MgXOH. That is the product we obtained. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ സാധനത്തിനെ RCH2OH എന്ന് എഴുതാം. ഇതിന് നമുക്ക് RCH2OH എന്ന് എഴുതാം, which is equal to RCH2OH. നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ്. കാരണം എന്താ? OH ഗ്രൂപ്പില് പ്രൈമറി കാർബണിന്റെ മോളാണ്. യു നോ വാട്ട് ഇസ് പ്രൈമറി കാർബൺ? ഇവിടെ OH ഗ്രൂപ്പ് പ്രൈമറി കാർബണിന്റെ മോളിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരു
പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്? ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് കിട്ടും. അതിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ ഒരു ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും. അഥവാ ഫോർമാൽഡിഹൈഡും ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് റിയാക്ട് ചെയ്ത അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും. ആ ആൽക്കഹോള് ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും. സോ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ആൻഡ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഗിവ്സ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. അപ്പൊ ഈ ആറിന് പകരം നിങ്ങൾ ഏത് മാറ്റി കൊടുത്താലും ഇവിടെ ആ 6 മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ CH3MgX ആണെങ്കിൽ CH3MgX ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ CH3 വരും. ഈ 6ന് പകരം CH3 വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൽക്കഹോൾ ഏതായിരിക്കും? CH3CH2OH ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ C2H5 ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക. 6ന് പകരം C2H5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് എന്താണ്? C2H5MgX. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ അതേ 6ന് പകരം C2H5 വരും. സോ C2H5CH2OH പ്രൊപ്പനോൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ 6 മാറ്റുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ആൽക്കഹോൾ, പ്രൈമറി ആൽക്കഹോള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഓർത്തോണം, ഫോർമാൽഡിഹൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു CH3CH2 നമുക്കറിയാം. രണ്ടാമത്തെ മെമ്പർ ആൽഡിഹൈഡ് ഏതാണ്? എത്തനാൽ ഓർ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ്. ഫോർമാൽഡിഹൈഡിന്റെ പേര് ശരിക്കും മെത്തനാൽ എന്നാണ് അല്ലെ. ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തനാൽ ആണ്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ആൽഡിഹൈഡായ എത്തനാൽ ഓർ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ്. കോമൺ നെയിം അസറ്റാൽഡിഹൈഡ്. ഈ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ആണ് നമ്മള് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അസറ്റാൽഡിഹൈഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? CH3C≡OH ഇങ്ങനെ പ്ലസ് RMgX. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ Mg ഓക്സിജനിലേക്കും R ഈ കാർബണിലേക്കും പോകും. റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് CH3COMgX RH. Get a complex which on hydrolysis ഇവിടെ MgOH പുറത്തേക്ക് പോകും. ബാക്കി കിട്ടുന്നത് CH3COH plus MgOH. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ അങ്ങനെ കിട്ടും. CH3CHOH അല്ലെ? അഥവാ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഏത് കാർബണിലാണുള്ളത്? ഒരു സെക്കൻഡറി കാർബണിലാണുള്ളത് അല്ലെ? നേരെ തിരിച്ചു എഴുതിയാല് നമുക്ക് CH3CHOH ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഒരു സെക്കൻഡറി കാർബണിലാണുള്ളത്. ഇതാണ് സെക്കൻഡറി കാർബണിലാണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6 മാറ്റുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ CH3 ആണെങ്കിൽ CH3MgX ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് CH3 കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൽക്കഹോൾ എന്താവും? CH3CHOH CH3 പ്രൊപ്പനോൾ എന്ന സാധനം കിട്ടും. റൈറ്റ്? പ്രൊപ്പാൻ 2-ol. ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പാൻ 2-ol. റൈറ്റ്? അപ്പൊ C2H5 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ C2H5 അതിലും വലിയ ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ആറിന്റെ ലെങ്ത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ വി ഗെറ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ബൈ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ്. സോ ഹിയർ aldehyde other than formaldehyde will give secondary alcohol. നമുക്കറിയാം ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് എന്താ തരിക?
primary alcohol. All other aldehydes will give secondary alcohol. So all other aldehydes give secondary alcohol with the Grignard reagent. Okay, so formaldehyde gives primary alcohol with the Grignard reagent, and all other aldehydes give secondary alcohol with the Grignard reagent. Then, നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാനുള്ളത് ketone ആണ്. The same reaction. No more explanation is required. So CH3, C double bond O, CH3. അസറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അഥവാ പ്രൊപ്പനോൺ. UPC-യിൽ പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്ലസ് RMgX. As usual, this moves to this one and this moves to this. We get CH3 COMgX or CH3. This on hydrolysis OH MgX ന്റെ കൂടെ പോകും. So we get CH3 CCH3 or OH plus MgOH X. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെർഷ്യറി കാർബൺ. അപ്പൊ OH ഗ്രൂപ്പ് എവിടെയുള്ളത്? ടെർഷ്യറി കാർബണിലാണുള്ളത്. അഥവാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കീറ്റോൺ ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും. സോ formaldehyde when react with the Grignard reagent will give primary alcohol. All other aldehydes, that is all aldehydes except formaldehyde react with the Grignard reagent will give secondary alcohol, and ketones react with the Grignard reagent will give tertiary alcohol. Okay. Then industrially, alcohol is prepared by fermentation method. Fermentation ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈത്തീൻ, ആൽക്കീന്റെ ഹൈഡ്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഫെർമെന്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഫെർമെന്റേഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ്, നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് an organic reaction catalyzed by enzymes. It is from molasses. That is sugar containing molasses or sugarcane juice. First it is subjected to first treatment. That is first impurities decanted and the obtained viscous liquid. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു മൊളാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ ആ ഒരു ജ്യൂസ്, ഷുഗർ കേന്റെ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ജ്യൂസസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള അരിച്ചു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം, വാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊളാസസ് ഓർ ഷുഗർ കെയിൻ ജ്യൂസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഷുഗർ, ദാറ്റ് ഈസ് C12H22 ഓയിൽ. നമുക്കറിയാം ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, സുക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, സൂക്രോസ്. ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സൂക്രോസ് ഫെർമെന്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സൂക്രോസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ്. നമുക്കറിയാം സൂക്രോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും? C6H12O6 ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് C6H12O6, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രക്ടോസ്. അപ്പൊ സൂക്രോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഗ്ലൂക്കോസും കിട്ടും, ഫ്രക്ടോസും കിട്ടും. ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫ്രക്ടോസും കിട്ടും. സോ ദിസ് സൂക്രോസ്
which is the product of fermentation, undergo hydrolysis in presence of an enzyme, invertase. The name of the enzyme is invertase, which convert sucrose to glucose and fructose. And this glucose and fructose, that is C6H12O6, is converted to ethanol plus QC. That is glucose and fructose in presence of cymase. The enzyme cymase, biological catalyst cymase, converted to ethanol. It's an alcohol. Ethanol. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ദ ടോട്ടൽ പ്രോസസ് ആണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫെർമെന്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എത്തനോള് അഥവാ ഈത്തൈൽ ആൽക്കഹോള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫെർമെന്റേഷൻ ഓർത്തോണം. ഇൻവെർട്ടേസ് ഒരു എൻസൈം വേണം, സൈമേസ് വേണം. സൈമേസ് ഈസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഫെർമെന്റേഷൻ നടന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സാധനം എന്താ പറയാ എത്തനോൾ. അപ്പോ സൂക്രോസ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസുമായി, പിന്നെ ആ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും എത്തനോളായി. അപ്പൊ എത്തനോളിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വാട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്തനോള് ഒരു 95% പ്യൂരിറ്റിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ. പ്ലസ് 5% വാട്ടർ ആയിരിക്കും. 5% വാട്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന 95% ആൽക്കഹോൾ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെക്ടിഫൈഡ് spirit. 95% alcohol, mixture of alcohol water mixture of alcohol or alcohol water mixture which contain 95% alcohol. That is called rectified spirit. എന്നാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് 5% വാട്ടർ എടുത്തു കളയാം. കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്, എന്നാൽ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് 100% ഈ 100% കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 99% എത്തനോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 99% എത്തനോളിന്റെ ഒരു മിക്സർ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ. അപ്പൊ അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 100% ആൽക്കഹോൾ എത്തനോളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 99 മിനിമം 99% എത്തനോളിനെയാണ് നമ്മള് അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ ആണ്. 95% എത്തനോളും 5% വാട്ടർ ആണ് നമുക്കതിനെ റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇനി വേറൊരു സാധനമുണ്ട്, 50% ethanol. That is, it is a mixture of alcohol and water which contain 50% ethanol. അതിന് നമ്മള് പ്രൂഫ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയും. പ്രൂഫ് സ്പിരിറ്റ്. അപ്പൊ പ്രൂഫ് സ്പിരിറ്റില് 50% എത്തനോളും ബാക്കി വാട്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ it is water ethanol mixture which contain 50% ethanol. So you know what is rectified spirit, what is absolute alcohol, and what is proof spirit. ഇനി നമുക്കറിയാം ആൽക്കഹോൾ നന്നായിട്ട് കത്തുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അങ്ങനെ കത്തുന്ന ഒരു സാധനം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പെട്രോളായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, സോ 80% പെട്രോൾ പ്ലസ് 20% ethanol. 80% പെട്രോളും ബാക്കി 20% എത്തനോളും
അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മിക്സറിനെ നമ്മള് പവർ ആൽക്കഹോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് 3-4 ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. 95% ആൽക്കഹോൾ ഉള്ളതാണ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ്. 100% ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 99% ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയും. 50% ആൽക്കഹോൾ ബാക്കി വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൂഫ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയും. 20% എത്തനോളും ബാക്കി 80% പെട്രോളും ആണെങ്കിൽ, വാട്ടർ അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം, 20% എത്തനോളും 80% പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പവർ ആൽക്കഹോൾ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂൽ ഫോർ പവർ ജനറേഷൻ. നന്നായിട്ട് കത്തുന്ന സാധനം തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പവർ ജനറേഷൻ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പവർ ആൽക്കഹോൾ. ഇനി ആൽക്കഹോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൽക്കഹോള് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഒന്ന് മെഥനോൾ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് CH3OH. പിന്നെ എത്തനോൾ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് CH3CH2OH or C2H5OH. ഇനി മെഥനോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർത്തോളം ഒരു കാർബൺ ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ദിസ് മെഥനോൾ മേ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫോമിക് ആസിഡ്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് സോൾട്ട് ആയിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോമേറ്റ്. അതും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ, എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് റയർ കേസിൽ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറാം. പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം കേസിലും ഫോമിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിക് ആസിഡിന്റെ സോൾട്ട് ആയ ഫോമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ ഫോമിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അധികം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇറ്റ് കോസ് ആസിഡോസിസ്. And formic acid is toxic. Formaldehyde is also toxic and the salt is also toxic. അങ്ങനെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ it will affect our eyes. Our vision will be, our eyes will be damaged. Kidney will be damaged. അപ്പൊ കിഡ്നി അടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ മെഥനോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് സാരമായ പ്രശ്നം സംഭവിക്കും. അത് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കും. ഹൈലി ടോക്സിക് മെഥനോൾ, അത് ഹൈലി ടോക്സിക് ആവുന്നത് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ എളുപ്പത്തിൽ നടന്ന് അത് നമ്മളെ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്. ഇനി എഥനോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയാ മദ്യത്തിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തു എഥനോൾ. കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു മൂഡ് ചേഞ്ചർ ആയിട്ട് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് നൽകുന്ന സാധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ എക്സസ് ആയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിവറിനെ അത് ബാധിക്കും. അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകും, അല്ലെ? മദ്യപാനം എന്താണ് അഡിക്ഷന് കാരണമാവും. മദ്യത്തിന് പിന്നെ അതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും. പിന്നെ കുറെ എക്സസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ലിവർ സിറോസിസ് വരും. ലിവറിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയെ സ്വാധീനിക്കും. റൈറ്റ്? അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ, അഥവാ ഹാർംഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എക്സസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെത്തനോൾ ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ്. എത്തനോൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഉപയോഗം തീർച്ചയായിട്ടും ഹാർംഫുൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം നല്ല കാര്യമല്ല എന്നർത്ഥം. ഇനി ചിലപ്പോ ഈ എത്തനോള് ഇപ്പോ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വരുന്ന എത്തനോൾ, ഈ തൈൽ ആൽക്കഹോൾ, റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ്, അപ്പൊ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യത്തിനാണ് വേണ്ടത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർ എടുത്ത് കുടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വരുന്ന എത്തനോൾ കുടിക്കാൻ പറ്റും. കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വരുന്ന എത്തനോള് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കുടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തനോളിനകത്തേക്ക് അല്പം മെഥനോൾ ചേർത്തു. നമുക്കറിയാം മെഥനോള് ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ്, നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണ്. അപ്പോ
എഥനോൾ കുടിക്കാൻ പറ്റും. കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വരുന്ന എഥനോള് കുടിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്തേക്ക് മെഥനോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. സോ എഥനോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് by the addition of methanol. Ethanol, ethyl alcohol made unfit for drinking by the addition of methyl alcohol, methanol. That process is called denaturation of alcohol. അപ്പോ എഥനോളിനകത്തേക്ക് മെഥനോൾ ചേർത്തിട്ട് അതിനെ കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തതാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മിക്സറിന് നമ്മൾ ഡീനാച്ചുവേർഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഡീനാച്ചുവേർഡ് സ്പിരിറ്റ്. അപ്പോ കുടിക്കാൻ പറ്റാതാക്കി തീർക്കുക എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ. നമുക്ക് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. ആൽക്കഹോളിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് HCl in presence of zinc chloride to form corresponding alkyl halide. അപ്പൊ പ്ലസ് വാട്ടർ, ഈ ഒരു മിക്സറിനെ നമ്മൾ, ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സർ ഓഫ് HCl പ്ലസ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ്, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ലൂക്കാസ് റിയേജന്റ്. ലൂക്കാസ് റിയേജന്റ് HCl പ്ലസ് Cl2 സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ്, ആ മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആൽക്കഹോളിനെ പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ടെർഷ്യറി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു ടെസ്റ്റിന് നമ്മള് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ്. സോ ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് primary, secondary and tertiary alcohol, and it is done by the reaction between an alcohol with the HCl and ZnCl2, zinc chloride. Okay. ഇനി എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ്. tertiary alcohol give immediate turbidity with the Lucas reagent. അപ്പൊ നമ്മൾ ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് നമ്മൾ HCl ആൻഡ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടർബിഡിറ്റി കിട്ടും. കാരണം വെച്ചാൽ ടെർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസോല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. സോ വി ഗെറ്റ് ടർബിഡിറ്റി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ടർബിഡിറ്റി വിത്തിൻ 5 minutes, 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കും സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ടർബിഡിറ്റി തരാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, എക്സസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സെക്കൻഡറി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും, അത് പതുക്കെ ഇൻസോല്യൂബിൾ ആകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ടർബിഡിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ സെക്കൻഡറി, അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടർബിഡിറ്റി കിട്ടണം ഉറപ്പിക്കാതെ ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും. ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ടർബിഡിറ്റി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ no turbidity because it is soluble in water. Primary alkyl halide മിസിബിൾ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടർബിഡിറ്റി കിട്ടാത്തത്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആൽക്കഹോൾ തന്നു, അതിനകത്തേക്ക് HCl-ഉം സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ചേർത്തിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടർബിഡിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെർഷ്യറി ആയിരിക്കും. കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് 4-5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും. ഒട്ടും ടർബിഡിറ്റി തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ്. And the acidic character of
അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. സത്യത്തിൽ ആൽക്കഹോൾ അസിഡിക് അല്ല, നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുത്താൽ, നമ്മുടെ ഇതാണ് സാധനം ROH. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ വിച്ച് ലിബറേറ്റ് H+ അയൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? RO- + H+. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതെന്താവും? ആസിഡിക് ആവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റേറ്റ് വളരെ 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 കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ആൽക്കഹോള് അസിഡിക്കേ അല്ല, ന്യൂട്രൽ ആണ്. പക്ഷെ അസിഡിസിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയാണ് അസിഡിക് ആവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കണം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാവുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. HOH, വാട്ടർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ H+ഉം OH- കിട്ടും. സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം. ഇനി ഇതിന്റെ pKa നമുക്കറിയാം. വാട്ടറിന്റെ pKa നമുക്കറിയാം. That is 14. നമ്മൾ കേട്ട ബ്ലാഡിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഇതിനേക്കാളും ഓർത്തോണം, pKa കൂടുന്തോറും അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കുറഞ്ഞു 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 വരും. pKa കുറയും തോറും അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടി കൂടി വരും. നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് pH കൂടുന്തോറും അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു, അല്ലെ? pH കുറയും തോറും അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടി കൂടി വരും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. pKa കുറയും തോറും അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടി കൂടി വരും. pKa കൂടും തോറും അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. ഇനി ഇത് ന്യൂട്രൽ ആണ്, വാട്ടർ ന്യൂട്രൽ ആണല്ലോ, അതിന് 14 ആണ് നമുക്കറിയാം. KW, നമ്മൾ KW എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അയണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പൊ pKa 14, അതിനേക്കാളും കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? വീണ്ടും ലെസ് അസിഡിക് ആവാന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, വാട്ടറിനെ, അപ്പോ ആൽക്കഹോളിന്റെ pKa വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 15 മുതൽ 20 വരെയാണ്. ആൽക്കഹോളിന്റെ pKa 15 മുതൽ 20 വരെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? വാട്ടറിനേക്കാളും ലെസ് അസിഡിക് ആണ്. നമുക്കറിയാം വാട്ടർ അസിഡിക് അല്ല, വാട്ടറിനേക്കാളും ലെസ് അസിഡിക് ആണ് എന്ത്? ആൽക്കഹോൾ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് so it is less acidic than water, or we can say it is neutral. അപ്പൊ നമ്മൾ CH3 CH2OH ഓർത്തോളം, ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. 6 നമുക്കറിയാം. ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്, അല്ലെ? ഇതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇപ്പൊ RO- ആണ്, RO-. ഈ 6 വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ സാധനം കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും, വീണ്ടും അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. അപ്പൊ അത് നിലനിൽക്കില്ല. ഇത് നിലനിൽക്കാത്തടത്തോളം ഈ ഒരു അയണൈസേഷൻ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, ഈ അയണൈസേഷൻ നടന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. പെട്ടെന്ന് അത് H+ ചാടി പിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഒട്ടും നടക്കാതാവും നടത്താം. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കാതെ ആവും എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. എക്സാമ്പിൾ എടുക്കും. ഒന്ന് എത്തനോൾ ആണ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പനോൾ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഈ ഓക്സിജന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേഷൻ സംഭവിക്കും. നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് കൂടുന്നതോറും ഡൊണേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകും, അല്ലെ? ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ്, നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും, റൈറ്റ്?
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് അസിഡിക് ആവും. സോ എഥനോൾ ഈസ് ലെസ് അസിഡിക് ദാൻ വാട്ടർ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഇതെന്താണ്? ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് അല്ലെ? ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ അഥവാ പ്രൊപ്പാൻ 2-ol. പ്രൊപ്പാൻ 2-ol ആണ് ഈ സാധനം. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഓക്സിജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിലേക്ക് രണ്ട് വശത്തു നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേഷൻ സംഭവിക്കും, ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് കൂടുതൽ, ഈ O- എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ അൺസ്റ്റേബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഒട്ടും ഫോം ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് അസിഡിക് ദാൻ എഥനോൾ. Ethanol is less acidic than water and its pH is almost, pK, not pH, pK is 15 and it is less acidic than ethanol, that is almost pK 17. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയോ, OH ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കുന്ന കാർബണിലേക്ക് മൂന്ന് വശത്തു നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേഷൻ വരികയാണ്, ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതൊരിക്കലും എച്ചിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ O- ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂല. RO- ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും, ഇത് എല്ലാം മൊത്തം R എടുത്ത RO- ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂല, എന്നുവെച്ചാൽ അത്ര അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കില്ല. ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കില്ല, H+ ഫോം ചെയ്യില്ല, വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ആസിഡിക്. സോ it is, we can say it is isobutyl alcohol. Isobutyl alcohol. It is isobutyl alcohol. Okay, isobutyl alcohol. അപ്പൊ ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളിനെക്കാളും ലെസ് അസിഡിക് ആണ്. ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ എത്തനോളിനെക്കാളും, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊപ്പനോൾ CH2OH, പ്രൊപ്പനോളിനെക്കാളും ലെസ് അസിഡിക് ആണ്. പ്രൊപ്പനോള് വാട്ടറിനെക്കാളും ലെസ് അസിഡിക് ആണ്. നമുക്കറിയാം വാട്ടർ തന്നെ അസിഡിക് അല്ല, ന്യൂട്രൽ ആണ്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ അസിഡിക്, അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ അസിഡിക്, അതിനും കുറഞ്ഞ അസിഡിക്. അതാണ് അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ സിലബസ്. സോ യു ജസ്റ്റ് നോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ന്യൂട്രൽ, ലെസ് അസിഡിക് ദാൻ വാട്ടർ. Then the last point in our alcohol section, that is iodoform test. ഇത് ആൽക്കഹോളിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. iodoform എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം CHI3. CH-Cl3 എന്താണ്? ക്ലോറോഫോം ആണ്. CHI3 iodoform ആണ്. അപ്പം ആൽക്കഹോൾ ഇത്തരം ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ CH3CHOH OH ഗ്രൂപ്പിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന CH3, അതല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തൊരു CH3. Not this type of alcohol. So ആൽക്കഹോളിനോട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൽഡിഹൈഡിന്റെ കേസിൽ തന്നെയാണ് C+O ടൈപ്പ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സാധനം. ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർബണിക് ഗ്രൂപ്പിനോട് തൊട്ടൊരു CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പിനോട് തൊട്ടടുത്തൊരു CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, when it's react with KOH and iodine, we get iodoform CHI3. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൽക്കഹോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആൽക്കഹോൾ മാത്രം when react with KOH and iodine, or iodine, when react with iodine in presence of base to form CH3. നമുക്കറിയാം യെല്ലോ കളറുള്ള ഒരു സോളിഡ് ഫോം ആണ് iodoform. അപ്പൊ iodoform ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഏകദേശം CH3 ഗ്രൂപ്പ്
ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ ബൈ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. CH3 group is very near to functional group, which also gives what you can say, which also give iode form, or you can say ethanol, which also give iode form test, but it won't give iode form. ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് iode form ടെസ്റ്റ് തരില്ല. അപ്പൊ iode form CHI3 ഫോം ചെയ്യിച്ചിട്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് iode form ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, let's stop here. Thank you for watching, and you can ask any doubt if you have. Just comment it. Thank you.